So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from the 14th September 2022. The first news related to the Nidhi Aayog. So states la vandu Nidhi Aayog model la central government is planning to do. So National Institution for Transforming India. model state transforming model state institution for transforming. So it's like a planning body. இப்போ இருக்கக்கூடியது பிளானிங் பாடி. ஸோ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 2014 வரைக்கும் we had a commission called as planning commission. ஸ்டேட் லெவலில் we have state planning commission. ஸோ இதோட பர்பஸ் ஸ்டேட்டுக்கான டெவலப்மெண்ட் 5 இயர்ஸுக்கான பிளானிங் we will do. இதுவும் வந்து 5 இயர்ஸுக்கான பிளான். அந்த ஸ்டேட்ஸுக்கான ஃபினான்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் will be given by this planning commission. 2014 it was stopped. And 2015 இருந்து Nidhi Aayog came into existence. So இதில் the council composition chairman is the prime minister. அப்புறம் vice chairman அப்படின்றது appointed by the prime minister. Then there will be a CEO appointed by the prime minister under the he is a fixed person, fixed tenure. Secretary level IAS officers will be appointed for this category. Apart you having a governing council, LSCMs of all states will be there. Apart lieutenant governors of union territory will be the part of this council. அப்புறம் ex officio members are there. Ex officio members, that is 4 council of ministers appointed by the PM. அப்புறம் இது போக special invitees, nominees will be there from expert category. Science and technology, இந்த மாதிரி IIT expertise will appointed, that is from specialist category. இதெல்லாமே rotational basisல போகும். இது permanent. CEO chief executive officer is a permanent. இது வந்து states ஓட so Indian government ஓட planning, they will monitor, they will plan, policy recommendation பண்ணுவாங்க. அப்புறம் reports collect பண்ணுவாங்க. They don't have the financial authority. So states-க்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும் அதெல்லாம் இவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. முன்னாடி இருந்த planning commission will do that. இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் தி நிதி ஆயோக். அதே மாடலில் இப்போ ஸ்டேட்ஸில் கொண்டு வரலான்னு பிளான் பண்ணுறாங்க. ஸ்டேட்ஸில் கொண்டு வர்றதுல ப்ராப்ளம் இருக்குது. பிகாஸ் திஸ் வாஸ் கிரியேட்டட் அண்டர் தி 73rd Constitutional Amendment Act. தட் இஸ் பஞ்சாயத் ராஜ். அது மாதிரி முனிசிபாலிட்டியில் 73rd and 74th ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து தேர் ஷுட் பி அ ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன். The planning commission will recommend the fund for the panchayat raj, approach states sort of finance augmentation. So either remove pandrathu, it's very tough, but the central government can do it by amending this constitution, article 243 amendment panna, they can do it. And நிறைய states already they are working in this category. கொண்டு வரதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது கொண்டு வர்றதுனால என்ன பெனிஃபிட் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டேட்ஸோட பாலிசி will be monitored and then planning, states ஓட performance report கொடுப்பாங்க. ஆனால் ஃபண்டிங் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ they won't recommend to the state ஒவ்வொரு பஞ்சாயங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்றத ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் will do that. இப்போ திட்டக்குழுன்னு சொல்லுவாங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் பிளானிங் will be made and then it will be sent to the state legislative council, legislative assembly. ஸோ அங்கேருந்து அப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு பிறகு the project will be implemented. அதுக்கான ஃபண்ட் அலோகேஷன்ஸ் எல்லாம் இவங்க தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ அதுவும் இல்லை அப்படின்றப்போ ப்ராப்ளமாக இருக்கும். சேலஞ்சஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். இது இல்லை அப்படின்றப்போ பிளானிங் இருக்காது, அப்போ விஷன்ஸ் இல்லாமல் போகும். அது ஒரு ப்ராப்ளம். சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் த மூவ், ஸ்டேட்ஸோட ரோல் on GDP will increase, that is gross state domestic product. ஸ்டேட்ஸோட இன்கம் வந்து அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதை தனியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் பெட்டர், இதை அபாலிஷ் பண்ணாமல்.
இதுவும் பேரலாக போகும், அதுவும் பேரலாக இருக்கும்னா நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா திஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி பஞ்சாயத்து ராஜ் முனிசிபாலிட்டி. இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். ரிப்போர்ட் எடுக்கிறது, ஒரு ஸ்டேட் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்ற ரிப்போர்ட் எடுக்கிற இந்தியாவுக்கான ரிப்போர்ட்ஸ், சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல், இதெல்லாம் இவங்க தான் எடுக்கிறாங்க இந்த ரிப்போர்ட்லாம். அதன் மூலமாக வி கேன் ஸ்டடி இந்தியா எந்த மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபடுறோம், எந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு படிக்க முடியுது. அதே இது ஸ்டேட்ஸுக்கும் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் வில் இம்ப்ரூவ் த ஸ்டேட்ஸ் குவாலிட்டி அந்த ரிப்போர்ட் கார்டு மாடலில். ஆனால் பிளானிங் கமிஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் சஸ்டெயின்ட் க்ரோத், எக்கனாமிக் க்ரோத் அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்புறம் லேட்ரல் என்ட்ரிஸ் நிறைய பேர் அப்பாயின்ட் பண்ணப்பட வாய்ப்பு இருக்குது. லேட்ரல் என்ட்ரிஸ் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இல்லாமல் நாலேஜபிள் பர்சன்ஸ் ஃப்ரம் தி ப்ரைவேட் செக்டார் வில் பி அப்பாயிண்டட் ஃபார் அ ஷார்ட் டேர்ம் பீரியட். புரியுதா? இந்த பிளான் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்காக. ஸோ தட்ஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் நிதி ஆயோக் கேட்டகரியில் ஸ்டேட்ஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய கேட்டகரி. தென் there is a project called as Simeric antigen receptor. So we know there is a lymphocytes. Lymphocyte cells, that is white blood corpuscles. So you having B cell and T cell. So இந்த செல்ஸ் வந்து டைரக்டா இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இம்யூனிட்டி, WBC வந்து உங்களை அட்டாக் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் அண்ட் தென் பாக்டீரியா, தட் இஸ் பேத்தோஜன்ஸ் கிட்ட இருந்து உங்களை பாதுகாக்கும் பை அட்டாக்கிங். இந்த டி செல்ஸ் வந்து டைரக்டாக அட்டாக் பண்ணும் ஏலியன் டு த பேத்தோஜன்ஸ் இஃப் இட்ஸ் ஐடென்டிஃபைஸ். பி செல்லை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்டிபாடிஸை கிரியேட் பண்ணும். இது செல் மீடியேட்டட் அட்டாக், இது ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் அட்டாக். அப்படின்னா ஆன்டிபாடியை கிரியேட் பண்ணும், அதன் மூலமாக உங்கள் பேத்தோஜன்ஸ் அழிக்கும். ஆனால் இட் வில் பி வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ். கார் அப்படின்றது இப்போ கேன்சர் செல்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக டி செல்ஸை வந்து லேபில் கல்ச்சர் பண்ணுறது. இப்போ கேன்சர் செல்ஸில் தெர் இஸ் அ ப்ரோட்டீன். கேன்சர் செல்ஸ் வில் ஹாவ் ப்ரோட்டீன்ஸ். இந்த ப்ரோட்டீனை பைண்ட் பண்ணுறது, ஏன்னா இது வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், பிகாஸ் தே ஹாவ் எக்ஸ்ட்ரா. அப்போது கேன்சர் செல்ஸ் உருவாச்சு அப்படின்னா இந்த டி செல்ஸால் பி செல்ஸால் கொஞ்ச நாளைக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், எக்ஸ்போசர் ஆகாத வரைக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, உடனே அழிக்கிறதுக்காக வாட் தே வில் டூ, டி செல்லை பாடியிலேருந்து ஷோ த இமேஜ், டி செல்லை பாடியிலேருந்து வெளியில் எடுப்பாங்க. வெளியில் எடுத்ததுக்கு பிறகு அதை லேபில் கல்ச்சர் பண்ணுவாங்க. கல்ச்சர் பண்ணி இந்த டி செல்லோட தட் இஸ் ஆன்டிபாடியில், ஸோ திஸ் இஸ் அ டி செல், இதில் வந்து இதை பைண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டீனை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் போயிட்டு ஈஸியாக அட்டாச் ஆகும். அட்டாச் ஆனதுக்கு பிறகு த டி செல் வில் கில் திஸ் செல். அதுக்கு பேர் தான் சிமெரிக் ஆன்டிஜன் ரெசிப்டார்னு பேர். அந்த ரெசிப்டாரை போய் பைண்ட் பண்ணும், அப்படியே கொல்லும். அப்போ கேன்சர் செல்ஸ் வந்து ஈஸியாக டெத் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது மூலமாக அது வந்து லேபில் நிறைய டி செல்ஸ் வந்து கல்ச்சர் பண்ணுவாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எடுத்துட்டு இதை ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபை பண்ணி நிறைய உருவாக்குவாங்க லேபில் கல்ச்சரிங் பண்ணி. அதுக்கு பிறகு பாடிக்குள்ளாடி இன்ஃப்யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இப்போ இந்தியாவிலையும் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். இப்போ இது கேன்சர் செல்ஸை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறது, வி ஹேவிங் ரேடியோதெரபி சிஸ்டம், அப்புறம் ஹீமோதெரபினா கெமிக்கல்ஸ் மருந்து கொடுத்து கொள்வது, ரேடியேஷன் தெரப்பினா ரேடியேஷன் கொடுக்கறது. அதெல்லாம் ரொம்ப பாதிப்புகளை உருவாக்கும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் who are affected by cancer. அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இட்ஸ் பெட்டர், டைரெக்டாக அந்த செல்ஸை போய் அழிக்கும். அதனால தான் இட்ஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் திங். கேன்சர் செல்ஸை போய் பைண்ட் பண்ண. யூ கேன் see on the image. Show the image again.
அந்த இமேஜில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபஸ்ட்டு இதில் பிளட் எடுக்கிறாங்க, பிளட்லேருந்து டி செல்ஸை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதில் வந்து கார்ட் அப்படின்ற தட் இஸ் சிமெரிக் ஆன்டிஜன் ரெசிப்டர், அது கரெக்டாக போய் கேன்சர் செல்ஸோட ப்ரோட்டீனில் போய் அட்டாச் ஆகும். அப்படிப்பட்ட ஒரு காரை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த இன்ஜெக்ட் பண்ணுறத கல்ச்சர் பண்ணுறாங்க அந்த லேபில். யூ கேன் சி அதுலேருந்து நிறைய டி செல்ஸ் வந்து ஒரிஜினேட் ஆகுது, நிறைய டி செல்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை ஆகுது. அந்த டி செல்ஸ் எடுத்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அது ஈஸியாக போயிட்டு என்ன பண்ணும், கேன்சர் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் கூட அட்டாச் ஆகும். அட்டாச் ஆகும்போது கேன்சர் செல்ஸை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணும். யூ கேன் சி அந்த இமேஜ், இந்த ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடியது போயிட்டு அந்த க்ரீன் கலரில் போய் அட்டாச் பண்ணுது. கேன்சர் செல்ஸில் க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடியது ப்ரோட்டீன், and then it will attach the red கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த Y shaped structure, இதான் உங்களோட ஆன்டிபாடி. ஸோ இட் வில் கோ அண்ட் அட்டாச் திஸ் பார்ட். அது அட்டாச் ஆகும்போது டி செல்ஸ் வந்து இட்ஸ் அன் இம்யூன் செல், இது வந்து டிஸ்ட்ராயர் செல், அது வந்து கொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தட்ஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் கார்ட் அப்படின்றது. ஸோ த நெக்ஸ்ட் நியூஸ், ரீசென்ட்லி வி ஹேவ் டிஸ்கஸ், சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இன்னும் அதுக்கான வேலிடிட்டி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூஸ் கோயிங் ஆன் அகெயின்ஸ்ட் தி 15(6) அண்ட் 16(6). ரீசெண்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம், இதனால நான் சொல்கிறேன் திருப்பியும். ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் வந்து வேலிடிட்டியை செக் பண்ணி இன்றைக்கும் அதுக்கான டிபேட் போச்சு. நாளைக்கு இந்த நியூஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. பட் ஐ ஒன்ட் டிஸ்கஸ், எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் மட்டும் உங்களுக்கு அந்த ஆர்டிக்கிள் ஆட் பண்ணுவேன். ஸோ வி ஹேவிங் ஆர்டிக்கிள் 15. It talks about state shall not discriminate any person on 5 grounds. That is 5 grounds is race, religion, sex, caste, place of birth. அப்புறம் 15(4)ல for the advancement of SC, BC you can give reservations. Advancement of you can make reservations. அந்த அடிப்படையில் SC, STக்கு we provided educational institutions. That is 15(5). It talks about SC, BC educational institution including private and government except minority. So reservations are provided. SC, STக்கு வந்து STக்கு வந்து 7.5, இது வந்து 15. அப்புறம் you having OBC, later OBCக்கு also we provided 27% reservations. புரியுதா? மொத்தம் 49.5 வரும்னு நினைக்கிறேன். 49.5. and then 15(6) வரேன். அதுக்கப்புறம் 16, Article 16, it talks about equal opportunity in the public employment. And 16(4), it talks about for the advancement of SC, BC you can provide. எஜுகேஷனலி பேக்வேர்டாக இருக்கணும், பேக்வேர்ட்னஸ் இருக்கணும். வறுமைன்னு சொல்லப்படலை, எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் சொல்லப்படலை. ஃபைனலி SC, STக்கும் அப்புறம் OBC லேட்டரா 1992 OBC வாஸ் கிவன் 27% ரிசர்வேஷன்ஸ் அண்ட் தென் 49% ஜாப்லேயே ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறது கிடையாது. OBCயில் there is a Mandal case, people have studied Mandal case, that is Indira Sani judgment. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்ன விஷயம், யூ கான்ட் கோ பியாண்ட் 15%. 50%க்கு மேலே நீங்கள் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கக்கூடாது. இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா 49.5. இப்போது இதில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா 2019 they have introduced an article 15(6) by amendment, 103rd amendment, 103. இந்த 103rd amendment என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, you can give reservation for 10% for economically weaker section in job. 15(6) வந்து education institution, private, government, அப்புறம் except minority. இங்கேயும் அதே மாதிரி ஜாப்ல ரிசர்வேஷன்ஸ் கொடுக்கலான்னு சொல்லுது 16(6) ஆர்டிக்கிள். ஸோ இது வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல வந்து 50%, இப்போ 59.5% ரிசர்வேஷன் கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். புரியுதா? ஸோ இது வந்து கர்டேல் ஆகுது அப்படின்றதுனால த ஜட்ஜ்மெண்ட். ஸோ திஸ் 2 articles were challenged in the constitution under Article 13,
that is judicial review. So constitutional amendment article 13(3) என்ன சொல்லுது? What it talks? 13(3). 13(3). 13(3) talks about constitution amendment is not a part of judicial review. So 1973 la Supreme Court told that, so you have the power to amend the constitution, you amended it. So 13(4) வந்து definition of law, ambit of law. 13(4) தான் constitutional amendment மூலமா introduce பண்ணப்பட்டது. 24th constitutional amendment. 13(4) talks about constitutional amendment is not a part of judicial review. You can't go, இல்லைன்னா constitutional amendment is not a part of article 13(3). So law அப்படின்ற கேட்டகரியில் வராது. ஸோ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ நீங்கள் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் அக்செப்டட் இட், பட் தே ஹாவ் டோல்ட் இஃப் யூ டச் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் வி வில் இன்டர்ஃபியர். இப்போ இது வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரில் வருது அப்படின்றத இங்கே டிபேட்டில் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ வி வில் சி, பிகாஸ் ஒரு விஷயம் இதை கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது, பேசிக் டாக்ட்ரின் given by the Supreme Court has crossed. ஒரு ரீசன். ரெண்டாவது ரீசன் வந்து 19(1)G freedom of speech and expression la right to freedom of speech and expression la you having right to practice, what is article profession still not answering. ரிசல்ட் அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ 19(1) that is G, it talks about right to practice your own profession. அப்போ ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் நீங்கள் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறது, இதுக்கும் கொடுக்குறீங்க இதுக்கும் கொடுக்குறீங்க. அப்போ அவங்களுக்கான அந்த பவர் டு கலெக்ட் த ஃபீஸ் அவங்களோட ப்ரொஃபஷன் இல்லையா? ஸோ யூ ஆர் கிவிங் ஃப்ரீ எஜுகேஷன். ஜாபில் ப்ரைவேட் வரும், ஜாப்ல இல்லை, ஜாப்ல பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட். எஜுகேஷனில் 49.5 + 10 இப்போ கொடுக்கணும். ரிசர்வேஷன்ஸ் இன் தி பப்ளிக் லைக் ப்ரைவேட் as well as கவர்மெண்ட் எக்ஸப்ட் மைனாரிட்டி. அப்போ ப்ரைவேட்டோட ப்ரொஃபஷன் இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட். அவங்களுக்கான எக்கனாமிக்கல் பவர் கட்டேல் ஆகுது. அவங்களுக்குன்னு தனி சுதந்திரம் இருக்குது, அவங்க ஃபீஸ் நிர்ணயிக்கிறது, அதை கவர்மெண்ட் தலையிடுறது, அது அவங்களோட 19(G) வந்து தடுக்குது. அப்படி இதனால தான் அது சேலஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு. நாட் அண்டர் தி திஸ் கேட்டகரி. 15(6)ஐயும் 16 வச்சு சேலஞ்ச் பண்ணலை, இந்த ரெண்டையும் வச்சு தான் இப்போ சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ திஸ் கமிஷன், there is a Sino commission was appointed. இந்த கமிஷன்ஸ் இப்போ நியூ அப்டேஷன், இது முன்னாடி உள்ளது தான், கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்தது இப்போ தான். Commission 2005 it was appointed and they have submitted the report in 2010 to give reservation. ஏன்னா below poverty line people FC community forward community இருக்காங்க அப்படின்னு ரிப்போர்ட் கொடுத்தது அவங்க தான். So that's why it was recommended. சரியா? So இது important. The next news we will see, that is Miyawaki forest. Miyawaki forest actually. Miyawaki அப்படின்றது it's an urban foresting methodology. Native plants, native trees வந்து கல்டிவேட் பண்றது. It's not about alien species இல்லை அர்பன் ஃபாரஸ்ட்ரி சிஸ்டமுக்கு ஈக்குவலன்ட். சென்னையில் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மியாவாக்கி சிஸ்டம் ஆக்சுவலாக அதை கண்டுபிடிச்சவர், இதை டெக்னாலஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் வந்து ஜப்பானீஸ் பொட்டானிஸ்ட் அக்ரா மியாவாக்கி. அதனால தான் இதோட நேம் வந்து மியாவாக்கி. இப்போ நார்மலாக ஒரு பிளெயின் ஏரியா இருக்குது, அர்பன் ஏரியாவில் ஒரு ஹியூஜ் லேண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 1/2 acre ஆஃப் லேண்ட். இப்போ நம்ம ஊர்களெல்லாம் ட்ரீஸ் நட்டோம் அப்படின்னா we will maintain a distance for the trees.
ஒவ்வொரு ட்ரீஸுக்கும் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அப்போ அந்த ட்ரீஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ராப்பர் சன்ஃப்ளோ இருக்கும், ப்ளஸ் இட் ஹேஸ் த ஸ்பேஸ் டு க்ரோ, சைடும் க்ரோ ஆகும், மேலேயும் க்ரோ ஆகும். ஸோ அப்போ அது ஃபுல்லாக கீழே ஆக்குபை பண்ண ஆரம்பிக்கும். இப்போ நீங்கள் இதை க்ளோஸாக நட ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா வித்தவுட் எனி கேப், வெரி க்ளோஸ்லி யுவர் கேன், ஸோ த சன்லைட் ஃபால் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் க்ரோயிங் நாட் இன் த சைடு. புரியுதா இல்லையா? சைடில் வளராமல் மேலே நோக்கி வளர ஆரம்பிக்கும். அப்போ இட் வில் கிரியேட் அ திக் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட். இந்த ஸ்கர்ப்ஸ் கோனிஃபை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மரங்களை தான் இதில் கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க. இட் வில் கிரியேட் சோலை உருவாக்கும் கீழே. இது வந்து அர்பனுக்கு மட்டும்தான், நாட் ஃபார் த ரூரல் ஏரியா. அர்பனில் யூ ஹாவ் லெஸ் லேண்ட். அப்போ அந்த லேண்டை எப்படி வந்து ஃபாரஸ்ட்டாக மாற்றுறது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டெக்னிக் வாஸ் நாட் டெக்னாலஜி, டெக்னிக் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ், மியாவாக்கி ஃபாரஸ்டிங் டெக்னிக். ஸோ அதன் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்ரி கேன் பி கிரியேட்டட் ஈவன் இன் அ ஸ்மால் பிளேஸ். 20 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கக்கூடிய ஏரியாலே யூ கேன் கிரியேட் 20 ஸ்கொயர் ஃபீட் இஸ் எனஃப் டு கிரியேட். அப்போ வீடுகளுக்கு பின்னாடி அர்பன் ஏரியாவில் எங்கெல்லாம் லேண்ட் இருக்கோ, காலியாக இருக்கோ, அந்த ஏரியாஸ்ல எல்லாம் சின்ன சின்ன ஃபாரஸ்ட் ஏரியா உருவாக்கலாம். இது வந்து அர்பன் லேண்டோட ஃபுல்லாக காங்கிரீட் லேண்ட், ரோடு அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு மண்ணே நீங்கள் பார்க்க முடியாது அர்பன் ஏரியா, சிட்டி ஏரியாஸில். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட்ரி சிஸ்டம் உருவாக்குறது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை குறைக்கும், பொல்யூஷன்ஸை குறைக்கும், நாய்ஸ் பொல்யூஷன்ஸை குறைக்கும், அப்புறம் கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷனை அதிகப்படுத்தும், நல்ல மிதமான கிளைமேட்டுக்கு அது உகந்ததாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை இட் வாஸ் 30 டைம்ஸ் டென்சராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மற்ற ஏரியாஸை விட. சரியா? நம்ம நார்மலாக நம்ம ஊர்களில் நடுறதை விட அவங்க வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இட் வில் ரெடியூஸ் தி, அப்புறம் மழையோட அளவை அதிகப்படுத்தும், எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் வில் டேக் பிளேஸ். ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் வந்து 3 years மட்டும் பண்ணால் போதும், அதுக்கப்புறம் நோ நீட் டு மெயின்டைன், அதுவே அது பாட்டுக்கு வளர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தட்ஸ் ஆல். பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்துனா லோ டெம்பரேச்சர், காங்கிரீட் ஹீட் லேண்ட்ஸை வந்து ஹீட்டை கம்மி பண்ணுற ஹெல்ப் பண்ணும், அர்பன் மினி ஃபாரஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுற ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ திஸ் வில் ஹெல்ப் ஃபார் தி பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அக்ரிமெண்ட் ஆல்சோ. ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் நேஷ்னல் லிஸ்ட் ஆஃப் எசென்ஷியல் மெடிசின்ஸ், அது ஒரு லிஸ்ட், அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எசென்ஷியல் மெடிசின்ஸ் கேன் பி லிஸ்டட். கிட்டத்தட்ட 376 மெடிசின்ஸ் இது வரைக்கும் இருந்துச்சு 2015 டைம் பீரியடில். அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணலை. இப்போ ரீசெண்டாக ஸோ எஸ்டர்டே தே ஹவ் அனௌன்ஸ்ட் நேஷ்னல் லிஸ்ட் ஃபார் எசென்ஷியல் மெடிசின்ஸ். இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இன் த இயர் 1996 இருந்து. இப்போ 2015 there are 376 மெடிசின்ஸ், எசென்ஷியல் மெடிசின்ஸ். இதுக்கான ப்ரைஸை டிசைட் பண்ணுறது நேஷ்னல் பார்மசூட்டிக்கல் ப்ரைசிங் அத்தாரிட்டி. ஸோ இவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர்ஸ் கீழே வரும் இந்த லிஸ்ட், நாட் திஸ். இது வந்து பார்மசூட்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வரும், கெமிக்கல் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கீழே. இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் கீழே வருது. இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் பேராசெட்டமால் எடுத்துக்கோங்க, இம்பார்ட்டன்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் விச் ஆர் வெரி நீடட் ஃபார் தி பீப்புள். சரியா? இப்போ கேன்சர் ட்ரக்ஸ்லேயும் 2-3 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இது என்ன அப்படின்னா இதோட விலையை வந்து நம்ம அவங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாட்டாங்க, யார் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ஏற்ற முடியாது, மற்ற மெடிசின்ஸ் எல்லாம் ஏற்றலாம். ஆனால் 376 இப்போ எவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு 34 மெடிசின்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி இருந்ததில் ஒரு 26 வெளியில் தள்ளியிருக்காங்க வேணாம் அப்படின்ட்டு. அப்போ இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னா 384 மெடிசின்ஸ் ஆர் தேர் இன் த லிஸ்ட். சரியா? இந்த நம்பர்ஸ் ஆர் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், லிஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். who will decide it? National Pharmaceutical Pricing Authority. National Pharmaceutical Pricing Authority, it was introduced under the Department of Pharmaceutical, Chemical and Fertilizer Ministry கீழே வரும். இவங்களோட price controlling and monitoring. சரியா? So that's the function. Implementation, generic medicines category, இதெல்லாமே pricing பண்ணக்கூடிய authority தான் இவங்க. ஆனால் எல்லா மெடிசின்ஸும் கிடையாது,
அதுக்கு வேற இருக்கு ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோல். ஸோ தட்ஸ் ஆல். அப்புறம் ஜிமெக்ஸ் அப்படின்ற எக்ஸசைஸ், தட் இஸ் யூ பீப்புள் நோ ரீசென்ட்லி ஆல்சோ வி ஹவ் சீன் ஜப்பான் கூட வி ஆர் டூயிங், தட்ஸ் அ நேவல் எக்ஸசைஸ். அது இப்போ பே ஆஃப் பெங்காலில் நம்ம நடத்திட்டு இருக்கோம், இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு ஜிமெக்ஸ், தட் இஸ் ஜப்பான் இந்தியா மேரிடைம் எக்ஸசைஸ். சரியா? அதுக்கு அடுத்து வி ஹேவிங் கக்காடு நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் கக்காடு. இது வந்து இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இதை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. நேவலில் உங்களுக்கு ஃப்ளைட்டும் ஏர்கிராஃப்டும் பங்கேற்கும் இதில், நேவல் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் அப்புறம் ஷிப்ஸும் பங்கேற்கும் இதில். கக்காடு அப்படின்றது இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அதை ஒருங்கிணைந்து நடத்துகிறாங்க. இந்தியன் ஓஷன் ஏரியா அப்புறம் பசிபிக் ஓஷன் ஏரியாவில் ஃப்ரீ நேவிகேஷன், அதுக்காக ஒத்திகை. அங்கே தீவிரவாத தாக்குதல் இல்லைன்னா ஒரு கண்ட்ரியோட டாமினேஷன், கப்பல்கள் போக்குவரத்து வந்து ஃப்ரீனஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த எக்ஸசைஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த எக்ஸசைஸை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இதில் 13 கண்ட்ரீஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்தியா இஸ் மொத்தம் 14 கண்ட்ரீஸ் இந்தியா இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். தட்ஸ் ஆல். தென் தெர் இஸ் அ நியூஸ் அபவுட் ஆராட்டுப்புழா வேலாயுத பணிக்கர். இஸ் அ சோஷியல் ரிஃபார்மர். அவரை பற்றி ஒரு மூவி இப்போ ரீசெண்டாக கேரளாவில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். எலவா கம்யூனிட்டிக்காக அந்த பீப்புளோட வெல்ஃபேருக்காக உழைத்த பர்சன். ஸோ என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, he is from the high caste. பணிக்கர் அப்படின்னா you people know he is from the high caste. அப்புறம் அவர் வந்து பெரிய ரிச் ஃபேமிலி, மர்ச்சன்ட் ஃபேமிலியில் பிறந்தவர். he was well settled and he want to do some reforms for the poor people, that is Elava people who are suppressed. அப்படின்னா அவங்க மேலாடை அணிய முடியாது. நான் இங்கே ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், எலவா கம்யூனிட்டி பீப்புள் ஆர் நாட் அலவுட் டு வியர் ட்ரெஸ்ஸஸ். உமன் இன்க்ளூடிங் உமன் மேலாடை அணிய முடியாது, காலில் முட்டி கீழே ட்ரெஸ் அணிய முடியாது. அதுக்காக இவர் வந்து குரல் கொடுத்தார். ஃபைனலி வாஸ் கில்ட். 1874 வாஸ் கில்ட். அவரை குத்தி கொண்டிருக்காங்க அப்பர் காஸ்ட் பீப்புள். 49 1874 he died. So anyway, what are the reforms he made? Protest. 2 டெம்பிள் கட்டியிருக்காரு. ஏன்னா அங்கே கீழ் ஜாதிக்காரங்க இந்த டெம்பிள் என்ட்ரி எல்லாம் கிடையாது. ஸோ 1852 he constructed a temple in ஆராட்டுப்புழா, அவரோட வில்லேஜில். அவர் ஆலப்புழாவை சேர்ந்தவர். அப்புறம் தண்ணீர் முக்கோம் அப்படின்ற பிளேஸில் he constructed a 2 ஹிந்து டெம்பிள், சிவா டெம்பிள். அதில் கீழ் ஜாதிக்காரங்களெல்லாம் அலோவ் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் he constructed a சமரம்னா ஸ்ட்ரைக், போராட்டம் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக. அப்போ it was ruled by king. கேரளா வாஸ் அண்டர் த கிங் ரூல். அச்சுப்புடாவா சமரம், அது வந்து பெண்களில் எல்லாருமே முட்டு கீழே வந்து ட்ரெஸ் அணிகிறதுக்கான ரைட்ஸ். அப்புறம் எதாப்பு சமரம் அப்படின்றது பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி பீப்புள் வந்து மேலாடை அணிகிறதுக்கான உரிமைக்காக போராடி இருக்காரு. அப்புறம் மூக்குத்தி சமரம், அது பெண்களுக்கு வந்து மூக்குத்தி அணிகிறதுக்கான ரைட்ஸ் அது கூட கிடையாது, அதையும் வாங்கி கொடுக்கறதுக்காக லைக். அப்புறம் எலவா கம்யூனிட்டி பீப்புள் வந்து கதகளி இந்த மாதிரி எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது, அதுக்காக கதகளி யோகா அப்படின்ற ஒரு குரூப்பையும் உருவாக்கியிருக்காரு. ஸோ தீஸ் ஆர் த ரிஃபார்ம்ஸ் மேட் பை திஸ் பர்சன். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் கேன் பி ஆஸ்ட். அப்புறம் நமக்கும் இந்தியாவுக்கும் யூஎஸுக்கும் we are conducting a drill, ஆர்மி ட்ரில். அது எல்லா வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். யுத் அபியாஸ்னு பேரு, யுத் அபியாஸ். ஸோ இதை வந்து இப்போ உத்தரகாண்டில் கண்டக்ட் பண்ண இருக்கோம் அக்டோபரில். அதுக்கு வந்து சைனா வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க. சைனா ஏன் இதில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க எக்ஸசைஸ் நடத்துறதுல அப்படின்னா, இட்ஸ் நியர் டு தி எல்ஐசி லேண்ட். ஷோ த மேப். ஸோ 1962 we had a war with China. அதுக்கு பிறகு சைனா மேட் அ லைன் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல். அந்த லைட் க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் எல்லாமே வந்து சைனாவோட கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள், எல்ஐசி. தட் இஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் யூ கேன் see on the map. That is western sector, northern sector area.
இன் வெஸ்டர்ன், சைனாவோட வெஸ்டர்ன் சைடில் வரக்கூடியது. அப்புறம் அது கீழே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு அந்த பெண்டில் வரக்கூடியது வந்து தம்சக் வேலின்னு பேர், அது லடாக் ஏரியா. லடாக் அப்புறம் கால்வான் வேலி பள்ளத்தாக்கு இப்போ ஃபைட்லாம் நடந்துச்சு இல்லையா, அந்த ஏரியா. அதுக்கப்புறம் உத்தராகண்ட் இஸ் அ மிடில் செக்டார் ஏரியா. அப்புறம் ஈஸ்டர்ன் செக்டாரில் வந்து உங்களுக்கு மெக்மோகன் லைன்னு பேர், சிக்கிம் அப்புறம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஏரியாவை கவர் பண்ணக்கூடிய இந்த லைன் வந்து இப்போ நமக்கு இப்போ சைனாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இமேஜினரி லைன், இட்ஸ் நாட் ட்ரான். இது இந்தியா இன்னும் ப்ராப்பராக அக்செப்ட் பண்ணலை. ஏன்னா இந்தியா வந்து அந்த ஃபுல்லாகவே நம்ம கிளைம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்மளோட பகுதி அப்படின்றத. சைனா வந்து அது எங்களோட பகுதின்னு கிளைம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வாட் எவர் மேபி, இப்போது இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம எங்கே கண்டக்ட் பண்ணுறோன்னா உத்தரகாண்டில், யூ கேன் சி இமாச்சல் பிரதேஷுக்கு கீழே அந்த பார்டர் ஏரியா பக்கத்தில். அது வந்து சைனாவோட அக்ரிமெண்ட்ஸ், the agreements were made in 1993 1996 with China and India. அது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்தில் ட்ரில்ஸ்னா எக்ஸசைஸ் எதுவும் கண்டக்ட் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் இதை கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால இப்போ சைனா வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். பட் இப்போ ரீசெண்டாக சைனா கூட வி மேட் லாட் ஆஃப் டாக்ஸ். அந்த டாக்ஸில் அந்த கால்வான் வேலி ஏரியா, தட் இஸ் பேட்ரோலிங் ஏரியா P15, அதிலிருந்து சைனா துருப்புகள் எல்லாம் பின்வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அவங்க வந்து கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ தட்ஸ் அ சக்ஸஸ் ஃபார் தி இந்தியன் டிப்ளமேட்டிக்கல் லெவல் ஸ்பீச். அதனால இது வந்து வேற இடத்துக்கு மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம், இந்த உத் அபியாஸ் அப்படின்ற எக்ஸசைஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். நவ் வி வில் சி தி MCQ. So first question, with reference to the Indian Pacific economic framework, consider the following statement. Statement number: India was the only one of the 14 IPEF countries, which include Southeast Asian countries, Australia, New Zealand, South Korea, Japan, not to join any declaration on trade. Statement number 2, in the Indo-Pacific economic framework for prosperity is an economic initiative launched by United States President Joe Biden. Which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Okay, next question. With reference to the following which one of the following is the best description for Taragiri that was in the news recently? Options are A, nuclear powered aircraft carrier. Option B, nuclear powered submarine. Option C, Project 17A frigate. Option D, nuclear powered icebreaker. Next question. With reference to the Juvenile Justice, Care and Protection of Children Amendment Bill 2021, consider the following statement. Statement number 1, it empowers district magistrate to give adoption orders. Statement number 2, the intent of the amendment was to prevent court-related delays during adoptions because of large number of pending cases. Select the correct answer using the code given below. Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Next question. With reference to the Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme, consider the following statement. Statement number 1, it has rolled out in Rajasthan with the objective for providing economic support to the poor and needy families living in the cities through work to be provided on demand for 100 days in a year. There is no income limit
through the poor and destitute people, especially those who lost their livelihood during the pandemic, will be given preference. Which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. Okay, next question. With reference to the National Clean Air Program, consider the following statement. Statement number one, it was launched in 2019, is India's flagship program for better air quality. Statement number two, nodal ministry is Union Ministry of Home Affairs. Which of the statements given above is are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. So options for the yesterday question answers. 13th. So question number one answer is B. Question number two answer is C. Sorry, question number two is A. எங்க மார்க் பண்ற? Okay, next question number 3, 2, B. Question number 4, B. Question number 5, C. So that's all. Now we will see the questions. India can take advantage of G20 for its economic growth and security architecture. Discuss. So question, India can take advantage of G20 for its economic growth and security architecture. Discuss. So answer it and send to me. So thanks a lot for joining with us.